सग्रेवाय व्यानारण्यारण्यस्तते जगन्नाथ सर्वदुर्ग सामान्य जिग्निरे दागोंसे जिग्निरे तस्माद्यजो तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त जेके जो भयत गावो हजग्निरे तस्मादस्मादादा जावयात् जग्निं परिप्रोक्षण गुरुकं जातमग्र तेन देवाय नन्दतार्यार्कैस्तते तद्गुरुकं यदुपतिदाव्य कल्पन्न मुखं किमस्या सिद्धिं बाहो किमोरुपादाच्येते मुखमादि बाहुराजन्य कृता पुरुतदा या आशिदन्तर विशेषणो योग समर्थ परमियाभूमिदर्शा सोत्रा तथा लोकान् अविका देवा जगन्मतन्मत वसन्तोष्यासीदा जगन्मयसरदेहि पास्यासन परिधय सप्तमी कृता देवाय नन्वानाय वदनान् पुरुषं पशुम्बा नमो भगवते वासुदेवाय अभिषेक कार्यम वासुदेव परिगुणनामा ભગવાનને વ્યવસ્થિત નવડાવી ચોખ્ખા કરી અને એક અલગ પાત્રમાં બેસાડવાના છે. આપણે અહીંયા આદુનું આપી દો અને બેન વસ્ત્ર તમે કહે નવું ન્યાય આપજો. છે ને વસ્ત્ર ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादे ચાલો હવે ચંદનનો શ્રી કંદનામ ચંદનામ દિવ્યામ ગંધાડ્યો સુમનોહરમ નિંદરમાં ધ્યાનમાં વયા ગયા કલ્યાણ વર્ધિતામ વિનાયકમ પ્રિયાનિધિયમ તાંચ સ્વસ્તે ભગવાનને ફૂલ ચડાવજો. हरि ओम जलपुरुषं यदधु कथिताव्य कल्पयन्नागं किमस्यासजिगिं बाहो किमोरुपादा उच्यते श्रीमन्मागणाधिपतिं लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमो नमः बालकृष्णदेवाय नमो नमः ऋतोत्काल भवानी पुष्पाणि समर्पयामि. ચાલો અબીલ ગુલાલ હમણાં તમને અહીંયા મોકલાવું છું. ચાલો છોડાવો અમને મોકલજો લક્ષ્મીનારાયણ દેવતાભ્યો બાલકૃષ્ણ દેવાય નમો નમઃ સૌભાગ્ય પરિમળ દ્રવ્યાણિ સમર્પયામિ. અતા દેવતા પીઠો પરિસંસ્થાપ્ય સફેદ સ્થાપન છે ને એમાં બેસાડો. શયન કક્ષમાં લાલો હતો જાગી ગયો ના ના અત્યારે નીંદર કરે જાગી જાય આજે જાગી ગયો મંડલે દેવદેશ મનમાગણાધિપતિમ લક્ષ્મીના દેવતાભ્યો નમો નમઃ. વનેરણે પ્રકાશિની ભજામિ વિંધ્યવાસિનીમ ત્રિશૂલમુંડધારિણીમ ધરાવિધાતહારિણીમ ગૃહે ગૃહે નિવાસિનીમ ભજામિ વિંધ્યવાસિનીમ. નમો દેવ્યે મહાદેવ્યે શિવાય શતમ નમઃ. આત્મન કુળદેવીએ નમો નમઃ. ધ્યાય ધ્યાન. ત્યાર પછી આ પીળા કલરનું સ્થાપન છે એમાં 9 ગ્રહ છે. એના અધિદેવ, એના પ્રત્યાધિદેવ, 10 લોકપાલ, દીપપાલ બધા દેવ છે. ટોટલ 45 દેવ છે. ત્યાર પછી સફેદ પરનું છેલ્લું સ્થાપન ઈશાનના ઉદ્ધાય દિગંબરાય તસ્મે નકારાય નમઃ શિવાય. દેવદ્રાહી મામ શરણાગત જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતં કર્મ બંધને. હરિ ઓમ નમસ્તે રુદ્રમન્ય વૌદોદૈખવે નમઃ. બાહુભ્યામ મુદતે નમઃ. સદાશિવ મહારુદ્રાય નમઃ. પાર્વતી પ્રાણવલ્લભાય નમઃ. ઈશાન મહારુદ્રાય નમો નમઃ. જડેશ્વરાય નમો નમઃ. ધ્યાય ધ્યાનમ સમર્પયા પરમેશ્વર ક્રિયાહીનમ
भक्तिहीनं सुरेश्वर पूजितं मया देव परिपूर्णोदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा निधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षया पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भवः પિતૃના ભગવાનની પાસે માંગવાનું કે અમારા આંગણે કોઈ પણ અતિથિ આવે તો અમે દાન દેવાવાળા બનીએ, અમારા વંશવેલાની અભિવૃદ્ધિ કરજો, અમારા ઘરની અંદર ધન એને ચાંદલો કરવાનો, ચોખા છોડવાના અને યથાશક્તિ ગોવિંદાય भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे प्रभु जय गाना गाना, मीठी मोरली वाड़ा, मधुरी मोरली वाड़ा, गोपी वाला, ओम जय गाना गाना।
ओम जय काना काना नंद यशोदा खेर वैकुंठ उतार्यो वाले वैकुंठ उतार्यो कालिया मर्दन कीधा कालिया मर्दन कीधा गायों ने चारी ओम जय काना काना गोवर्धन तोल्यो वाले कटरी आंगड़िए वाले कटरी आंगड़िए इंद्र नो गरुओ तारो इंद्र नो गरुओ तारो जय जय गिरिधारी ओम जय काना काना तुझ पार के तार नहीं आवे वाला के तार नहीं आवे नेति नेति वेद पुकारे नेति नेति वेद पुकारे पुनित गुण गारे ओम जय काना काना जय काना काना प्रभु नटवर नंदलाला प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाला मधुरी मोरली वाला भूमि नावाला ओम जय काना काना कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भवानि विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमो जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद 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 जय जय राधे कृष्ण राधे भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमातृ पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की अरविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वाटशपत्रं शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो संसारभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कान्हा गौरी जय। श्री राधे महारानी की जय। श्री गंगे मैया की जय। श्री कुलदेवी माता की जय। सर्व इष्ट देवी जय। श्री पितृनारायण देव जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री नीलकंठ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः नारायणाय। श्री हरिम परमानंदम उपदिष्टारमीश्वरम
વ્યાપકમ સર્વલોકાનામ કારણમ તમં નમામ્યહમ. જેને ભારત દેશના 68 તીર્થોમાં મોખરાના સ્થાને રાખવામાં આવેલ છે, જે 7 અત્યંત પવિત્ર મોક્ષદાયીની નગરીઓમાંની એક નગરી છે અને જેને હરિ સુધી પહોંચવાનો દ્વાર કહેવામાં આવે છે. ભગવાન નર નારાયણ જ્યાં તપ કરે છે ને એ બદ્રીનાથ ધામ. કે જ્યાં નારાયણ સાક્ષાત બિરાજમાન છે, જ્યાં હરિ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. પણ એ હરિ સુધી પહોંચવું હોય તો એનો રસ્તો છે એ પાર કરવો પડે ને રસ્તો પાર કરવા માટે પ્રથમ એના દ્વારમાં પ્રવેશ કરવો પડે. તો એ હરિ સુધી પહોંચવાનો દ્વાર એટલે આપણું આ હરિદ્વાર. મોક્ષદાયીની નગરી કહેવાય છે. અને શાસ્ત્રો આપણા ત્યાં સુધી કહે કે કદાચ કોઈ વ્યક્તિના પૂર્વ જન્મના પુણ્યનો સંપૂર્ણ ઉદય થયો હોય અને આ ભૂમિમાં યાત્રા કરવા માટે તે આવે, અને કદાચ જો એનો દેહ અહીંયા પડી જાય, એનું જીવન એ અહીંયા કદાચ સમાપ્ત થાય, તો શાસ્ત્રો કહે છે કે એ આત્માની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારની શ્રાદ્ધ વિધિ ન થાય, કોઈ પણ પ્રકારની પિંડદાન વિધિ ન થાય, કોઈ પણ પ્રકારની ઉત્તર ક્રિયા જેને આપણે કહીએ છીએ ને એ ઉત્તર ક્રિયા પણ કદાચ ન થાય, તો પણ એ આત્મા છે ને એની પૂર્ણ ગતિ થાય છે અને એને શ્રી હરિના ચરણોમાં સદા સર્વદાને માટે નિવાસ મળે છે. એટલે જો તમને કદાચ અહીંયા હરિદ્વારમાં કોઈ ધામમાં વયું જાય ને તો બને ત્યાં સુધી એવું કરે કે એના સંતાનોને કે પછી એના પરિજનો જે કોઈ હોય ને કુટુંબીજનો એને ફોન કરે, પણ ફોન કરીને અહીં બોલાવે. બને ત્યાં સુધી જેને ખબર ન પડતી હોય એ બધા એને લઈ અને ત્યાં પોતાના ઘેર અથવા તો પોતાના ગામ કે પોતાના નગર અહીંયા લઈ જાય. પણ જે જાણે છે ને એ શું કરે ખબર છે, અહીંયાથી અહીંયા બોલાવી લે એના સંતાનોને કે પછી કુટુંબીજનોને. શું કામ? તો કે અહીંયા તો ભાગ્ય હોય ને તો અહીંયા મૃત્યુ મળે, નહીતર મૃત્યુ મળે નહીં. એનો અગ્નિ સંસ્કાર કે એના અસ્થિ વિસર્જનની વિધિ પછી અહીંયા હરિદ્વારમાં જ કરવાની. અને આપણે કથા અગાઉ જોઈ ગયા કે માત્ર ભસ્મ, સગર રાજાના 60,000 પુત્રોની ભસ્મ હતી ને એને માત્ર ગંગાજળનો સ્પર્શ થયો અને 60,000ની મુક્તિ થઈ ગઈ. તો અહીંયા ને અહીંયા જેણે પોતાના દેહને તો સ્નાન કરાવ્યું જ છે, આખા નાયા હોય, ધુમાકા માર્યા હોય, અને પછી કદાચ દેહ હવેલી થાય તો એની એ ભસ્મ, એના એ અસ્થિ જેને આપણે ફૂલ કહી, એ અસ્થિ એને ગંગામાં સીધા પ્રવાહિત કરી તો પછી તો એને મોક્ષ મળે ને મળે, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એવી પરમ પાવનકારી અને મોક્ષદાયીની આ હરિદ્વાર નગરીમાં જ્યાં માત્ર સાંભળવાથી જ ભગવાન આપણને મુક્તિ આપે એવી શ્રીમદ ભાગવતની ગંગા. મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે અને અહીંયા અત્યારે પણ કહું છું કે આ સ્થળ જે છે ને અત્યારે અહીંયા જેવું બેઠો છું એ સ્થળ એને સંગમ કહેવાય. પ્રયાગમાં કેમ ત્રિવેણી સંગમ છે, ઋષિકેશમાં પણ સંગમ છે. ઘણા બધા સંગમ આપણા ભારત દેશના પવિત્ર જળાશયોના થાય છે. તમે છેક દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ તો અહીંયા 3 સમુદ્રોનો સંગમ થાય છે. પણ
પણ હું અહીંયા જ્યાં બેઠો છું ને એ પણ એક સંગમ છે. કયો કયો સંગમ થાય છે અહીંયા? તો કે પ્રથમ ભાગીરથી ગંગા. અંશુમાને તપ કર્યું, ત્યાર પછી એમના પુત્ર દિલીપ રાજાએ તપ કર્યું અને છેવટે ભગીરથ રાજાએ તપ કર્યું. ત્રણ પેઢીઓના તપ જ્યારે ભેગા થયા ત્યારે આ ગંગાજી આપણને પ્રાપ્ત થયા. તો પ્રથમ અહીંયાથી ખડખડ 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 મજાના વહેતા ઠંડા એકદમ શીતળ અને સમાધિમાં બેસી જવાનું મન થાય આના કાંઠે એવા પહેલા નદી એટલે ગંગાજી. પછી બીજી નદી કઈ? તો કે ઓલી ભાગીરથી ગંગા કહેવાય. અને આ જે અત્યારે 6 દિવસથી વહે છે ને એને કહેવાય ભાગવતી ગંગા. આ નદીમાં આપણે સ્નાન કરી જ છીએ ને, 5 દિવસ સ્નાન કર્યું, આજે 6થા દિવસના સ્નાનનો પ્રારંભ થયો. તો બીજી નદી છે ને એ અહીંયા છે આ ભાગવતી ગંગા. અને ત્રીજી નદી કઈ છે? તો જેમ પ્રયાગમાં ગુપ્ત સરસ્વતી છે ને, તમને ખબર છે જો ગયા હોય તો, કે અહીંયા 2 નદી ચોખ્ખી દેખાય. અહીંયા તમને ભૂદેવો હોય કે અહીંયાના કોઈ ગાઈડ હોય ને, નૌકાવાળા હોય, એ તમને લઈ જાય કે ચાલો અમે તમને ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરાવીએ. તો તમને 2 નદી છે ને એ ચોખ્ખે ચોખ્ખી દેખાય. બેયના પ્રવાહ છે ને એ 2 ચોખ્ખા દેખાય. ગંગા અને યમુના આવતી હોય ને એ 2 ચોખ્ખી દેખાય. ગંગા છે એ ઉજળી દેખાય અને યમુના છે એ કૃષ્ણ જેવા રંગની દેખાય, કાળી. તો આ 2 નદી તો ચોખ્ખી દેખાય તમને. જો આ 2 નદી અહીં મળી, પણ ત્રીજી એક હજી નદી આ મળે છે, એ સરસ્વતી છે. પણ સરસ્વતી કેવી છે? તો કે ગુપ્ત, એ નીચેથી પ્રગટે છે અને અલગ દેખાય નહીં. તો એ સરસ્વતી જેમ ત્યાં 3 નદીઓનો સંગમ ને સરસ્વતી ગુપ્ત છે, એમ અહીંયા પણ એક સરસ્વતી ગુપ્ત છે. અને એ સરસ્વતી એટલે કઈ? તો કે એ સરસ્વતી એટલે બ્રાહ્મણોના મુખેથી જે સરસ્વતી માતા વહે છે. પછી એ દરરોજ સવારે પૂજા અર્ચના કરાવતા ભૂદેવોના મુખેથી જે શ્લોકો સ્વરૂપે સરસ્વતી પ્રગટે છે એ સરસ્વતી હોય તોય ભલે. અને અહીંયા હું બેઠો હું કે મારા જેવા બીજા કોઈ પણ વક્તાઓ બિરાજમાન હોય જે વેદ વ્યાસજીનું સ્વરૂપ ગણાય છે, એવા કોઈ પણ વક્તાના મુખેથી જે સરસ્વતી વહે છે વાણી રૂપી, એ સરસ્વતી એ અહીંયા ત્રીજી નદી છે. તો ભાગીરથી ગંગા, ભાગવતી ગંગા અને ત્રીજી આ સરસ્વતી, આ 3 નદીઓનો સંગમ છે ને એ અહીંયા પણ છે. અને આપણે બધાય ભાગ્યશાળી કે આપણે બધાય આ 3 નદીઓના સંગમમાં સ્નાન કરવા માટે કૃતકૃત્ય બન્યા. તો પ્રથમ દિવસે જેમ બધા દેવતાઓને વંદન કર્યા હતા એમ જ આજે પણ 5 દિવસ પૂરા થતા આજના 6થા દિવસના સત્રના પ્રારંભે એવી એક ભાગવતી ગંગા, એના ચરણોમાં અનંત પ્રણામ કરું છું. ભગવાન વિષ્ણુના 24 અવતારો, અંશ અવતારો, એની અંદર 10 મુખ્ય અવતારો, જેમાં અત્યાર સુધી જે 9 અવતારો થયા બુદ્ધ ભગવાન સુધીના, અને 10મો અવતાર કલ્કી જે ભવિષ્યમાં થશે, આ 10 અવતારોને અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને વંદન કરું છું. બાલકૃષ્ણ પરમાત્માના જે વિગ્રહો આગળ બિરાજે છે એને પ્રણામ કરું છું. વિદ્વાન ભૂદેવોએ પોતાના મંત્રોચ્ચારથી જેમનું આવાહન કર્યું એવા આગળના 5 સ્થાપનોમાં બિરાજમાન સર્વ દેવી દેવતાઓના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણને મારા પ્રણામ. પોથીજીની આગળ અને આગળના 5 સ્થાપનોમાં જે પિતૃ દેવતાઓ વિરાજમાન છે એમાં પોથીજીની આગળ વિરાજમાન પાટડિયા પરિવાર અને વોરા પરિવારના જે પિતૃ દેવતાઓ છે કે જે બંને આ આપણા 7 દિવસીય અનુષ્ઠાનાત્મક ભાગવતી ગંગાના મુખ્ય મનોરથીઓ છે એવા સ્વર્ગવાસી વસંતભાઈ વાઘજીભાઈ પાટડિયા તથા એમનો આખો પરિવાર અને સ્વર્ગસ્થ રાજેશભાઈ રતિલાલભાઈ વોરા તેમજ સ્વર્ગવાસી ભાર્ગવભાઈ દિલીપભાઈ વોરા અને સમસ્ત વોરા પરિવાર જે આ યજ્ઞના મનોરથી પરિવાર છે એ બંને પરિવારના સર્વ પિતૃ દેવતાઓને પ્રણામ કરું છું. ત્યાં સ્થાપનામાં જેટલા
પ્રતિકાત્મક સ્વરૂપે આપણે પિતૃદેવતાઓની છબીઓ કે પિતૃદેવતાઓને ફળ ઉપર પૂજા કરી અને બિરાજમાન કરેલા છે. પ્રતિકાત્મક સ્વરૂપે વાંસની પધરામણી જ્યાં કરી અને દરરોજ આપણે પૂજા કરીએ છીએ ને, એમાં પણ જે અદ્રશ્ય આત્માઓનો વાસ છે એ સર્વ પિતૃદેવતાઓને વંદન કરું છું. મારા પિતાજી અને સાથે ગુરુ મારી સમક્ષ બિરાજમાન છે, એમના ચરણોમાં પણ અનંત કોટી વંદન કરું છું. મારા માતુશ્રીને યાદ કરી એમના ચરણોમાં વંદન કરું છું. આદરણીય પૂજનીય શ્રી મનીષભાઈ તથા શ્રી અગ્નેશભાઈ એ બંને વિપ્રોને મારા અનંત પ્રણામ સાથે જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. વાદ્ય વૃંદ, ગાંધર્વ વૃંદ, સારસ્વત વૃંદ જેને કહેવાય એવા શ્રી વિશાલભાઈ, શ્રી સુનિલભાઈ, રણજીતભાઈ તથા રાહુલભાઈ એ ચારેયને સ્નેહથી મારા જય સિયારામ, જય સિયારામ, जय श्री कृष्ण. पुनीत भाई जी को भी मेरा सादर जय श्री कृष्ण. हिरेन भाई ने पण खास ताजा करीने जय सियाराम. काले तमारी खोट अमने वर्ताणी छे. खोट वर्ताई जिंदगी कामनी हो, वर्तावी ज जोईए. अने आप सर्व જે ભાગવતજીની પોથી સમક્ષ બેસી પોતાના પિતૃઓ, પોતાના 71 પેઢીના અને સાથે પોતાના સ્વયંના આત્માનું પણ જે કલ્યાણ કરવા ઈચ્છે છે અને પુણ્ય પ્રાપ્તિ કરી અને જીવનનો આ બહુ મોટો લાહવો જે આપણને બધાને મળેલો છે એને પૂરેપૂરો માણી કૃષ્ણના પ્રેમમાં, કૃષ્ણના રસમાં તન્મય બની અને જે ભાગવતજીની પોથી સામે આજે છઠ્ઠા દિવસે ભગવાનના લગ્નમાં લગ્ન ગીત ગાવા માંડવે કે જાનમાં રહી અને ભગવાનના લગ્નને માણવા માટે જે તૈયાર થયા છે એવા બધા જ શ્રોતાજનોને સ્નેહથી, પ્રેમથી મારા જય સિયારામ. એ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाए. जय हो, जय हो. શણગાર તમે કર્યો અને અહીંયા બેહીને ખોટું નહીં બોલાય પણ રોવાણા મારા ઉભા થઈ ગયા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. અમુક ક્ષણો છે ને એ ભાવ પેદા કરી દે. નહીતર સામાન્ય રીતે એવું હોય કે કથાકારો ખારા થતા હોય. મેં તો જોયેલું છે એટલે કહું છું. કોઈની ટીકા કરવાનો હેતુ નથી અને અહીંયા બેસીને કોઈની ટીકા થાય પણ નહીં, કોઈની નિંદા થાય પણ નહીં. મોટું પાપ છે. પણ જોયેલું છે ને સાંભળેલું છે એ કહું છું કે કથા ચાલુ થઈ જાય ને પછી કોઈ આવે ને એટલે કથાકારો થાય ખારા. પણ એમણે અહીંયા આવી અને જે રીતે ભગવાનની ચરણ સેવા કરવાનું ચાલુ કર્યું ને એટલે કહું છું ને કે મને ખરેખર મારા રૂવાડા ઉભા થયા. કારણ શું કે ભાવ છે ને ભાવ સ્પર્શી જાય. એટલે લાલાને ગમ્યું હોય અને લાલાએ બોલાવ્યા હોય ત્યારે અહીંયા આવ્યા હોય તો હું પણ એને કંઈ કહેવા વાળો. અને મારી કથામાં તો બધાને છૂટ જ આપું કે ગમે ત્યારે તમને જે મન થાય ને પણ આડંબરયુક્ત નહીં, ભાવ હોવો જોઈએ. ગઈકાલે તમારો ભાવ હતો ને જોયો તો મેં, એ ભાવ આજે મારા કથામાં લેવાનો છે. જોકે બધા ભાવયુક્ત જ છે 100%. પણ ક્યારેક છે ને કનૈયો એવી મોહિની ભૂરકી છાંટે ને, પેલું કે ને ભૂરકી છાંટી, એવો એક શબ્દ પ્રયોગ છે આપણામાં.
એટલે શું થાય ખબર છે? વશીકરણ થઈ જાય. વશીકરણ વિદ્યા જે જાણતા હોય ને એના માટે આપણા ગુજરાતીમાં એવો સરસ મજાનો શબ્દ પ્રયોગ છે, એને કંઈ ભૂરકી નાખી છે. તો આનાથી મોટો જાદુગર તો કોઈ છે નહીં દુનિયામાં. આનાથી મોટો વશીકરણ કરવા વાળો કોઈ દુનિયામાં નથી થયો કે નહીં થાય. તો એ ક્યારેક ક્યારેક છે ને એમ ભૂરકી છાંટી દે, અને એ ભૂરકી નાખે ને પછી તમે તમારી જાતને રોકી ન આવો, પછી તમે તમારી જાતને કંટ્રોલ ન કરી શકો. પછી તમને ત્યારે યાદ ન આવે કે હા હા મારા તો ગોઠણ દુખે, ન યાદ આવે. અને એના ભાવમાં જો તમે આવી ગયા એટલે ઉભા થઈને ગમે એ માણસ રમવા માંડે. એ હાહુ થઈને બેઠા હોય ને ઘરે આમ ગોઠણ પકડીને બેસી ગયા હોય ને વહુને હુકમ ઉપર હુકમ છોડે જતા હોય, મારા ક્યાં પગ હતા એમ કરીને. અને એ જ અહીંયા તમે જોવો ને તો આ ધોળા માથાડા રહ્યા ને જે બધા એ બધા, અને જુવાનડીઓ થાકી જઈને બેસી જાય ને તોય ધોળા માથાડા આટા મેળે રાખતા હોય. શું કામ? તો કે ભાવ છે. અને મેં કીધું એમ કે કૃષ્ણના વશીકરણમાં છે. અને જ્યાં સુધી એના તાબામાં હોય ને ત્યાં સુધી ઈ ધારે આપણી પાસે કરાવે. તો છઠ્ઠા દિવસની કથામાં પ્રવેશ કરીએ એ પહેલા, અને હું ભૂલી જાવી પહેલા આપણે થોડી વાર માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીએ, ત્યાર પછી છઠ્ઠા દિવસની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. હે પાંડુરંગ પાંડુરંગ રંગ વિઠલા. હરી હરી રંગ રંગ પાંડુરંગ રંગ વિઠલા. રંગ પાંડુરંગ રંગ વિઠલા. ભાવથી તાળી પાડો. તાળીનો અવાજ આવવો જોઈએ અને કીર્તનનો અવાજ આવવો જોઈએ અને કરતાલુનો અવાજ આવવો જોઈએ. હરિનામ સંકીર્તન. હે રંગ રંગ પાંડુ રંગ રંગ વિઠલા. રંગ રંગ પાંડુ રંગ રંગ વિઠલા. હરે હરે રંગ પાંડુ રંગ રંગ વિઠલા.
हरि
દ્વારિકાધીશની જય. પરસેવો વળ્યો તો ખાચા કીર્તન કર્યા. છઠ્ઠા દિવસની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. ગઈકાલે ભગવાનની પૂતના વધથી લઈ આમ તો જે જોગી પધાર્યા હતા ત્યાંથી જે લીલાઓની શરૂઆત હતી, ત્યાંથી લીલાઓને જોતા 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 આપણે ભગવાન 7 વર્ષના થયા અને ભગવાને ગોવર્ધન ધારણ કર્યો ત્યાં સુધીની બધી બાળ લીલાઓ ભગવાનની જોઈ. 7 વર્ષના પ્રભુ છે અને 7 દિવસ સુધી માત્ર એક હાથે નહીં, એક હાથની એક ટચલી આંગળીયા નહીં, પણ એ ટચલી આંગળીનો પણ ખાલી નખ હોય ને એ નખ ઉપર ભગવાને પોતાના પ્રભુત્વ દ્વારા, પોતાના સામર્થ્ય દ્વારા 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધન, અને એનો વિસ્તાર કેવડો ખબર છે? 7 કોષનો વિસ્તાર. આ 7 નો આખો અનુપાત છે એમાં. 7 વર્ષના ભગવાન 7 દિવસની ધારણા ગોવર્ધનની, અને ગોવર્ધનનો વિસ્તાર કેવો હતો કે 7 કોષનો વિસ્તાર. એવડો પર્વત હતો ગોવર્ધન. કોષ એટલે કેટલું થાય ખબર છે? લગભગ 3 કિલોમીટર જેવું થાય. તો 7 કોષ એટલે ગણતરી કરો તમે તો 7 ગુણ્યા 3 એટલે કે 7 કરીને 21 કિલોમીટરનો જેનો ઘેરાવો હતો. ગોવર્ધન એટલે કાંઈ નાની ટેકરી નહોતી. જેનો ઘેરાવો 21 કિલોમીટરનો ગણાય અત્યારના સમય પ્રમાણે. એક ગામથી હચોડ બીજું ગામ આવી જાય, બાય રોડ જાવ ને તો એવડો વિસ્તાર ગોવર્ધનજીનો. અને એવડા વિસ્તારવાળા ગોવર્ધનજીને ભગવાને 7 દિવસ સુધી ધારણ કરીને રાખ્યા. ઇન્દ્રે બહુ પ્રયત્નો કર્યા, પોતાના 12 સાવર્તક વગેરે મેઘોને વરસાવ્યા, પણ ગમે એમ તો એ દેવ, ભલે દેવોનો રાજા કહેવાય પણ દેવ કહેવાય, પરમાત્મા તત્વની પાસે એનું શું ઉપજે? 7 દિવસ થયા એટલે ઇન્દ્રને થાક લાગ્યો. ખબર પડી ગઈ કે જેની સામે હું અત્યારે આપણામાં કહેવાય ને કે શિંગડા ભરાવે છે, એમ ભગવાનની સામે શિંગડા ભરાવા ગયો ઇન્દ્ર. પણ છેવટે એને ખબર પડી ગઈ કે ના, આ કોઈ સામાન્ય બાળક તો નથી, આ તો પરમ તત્વ પરમાત્મા છે, મારા ભગવાન છે, સ્વયં વિષ્ણુ પરમાત્મા છે. અને એ સમયે હવે જ્યારે ભગવાને પર્વતને પાછા પધરાવ્યા અને બધાએ નિરાંતનો શ્વાસ લીધો, નંદ બાબાએ અને યશોદાજીએ ભગવાનને વહાલ કર્યું, અને બાકી બધા જ જે ગોપગણ ગોવાળિયાઓ હતા, ગોપીઓ હતા, એને પણ વડીલ ગોપોએ આશીર્વાદ વરસાવ્યા. એની સાથેના મિત્ર ગોવાળિયાઓ હતા, બધા ભેટી અને શ્રી કૃષ્ણને ધન્યવાદ આપ્યા, અભિવાદન કર્યું. અને એ સમયે નંદ બાબાને હવે વિચાર આવ્યો છે કે જ્યારે ગર્ગાચાર્યજી પધાર્યા હતા નામકરણ કરવા માટે, ત્યારે ગર્ગાચાર્યજીએ ઘણા બધા વચનો કીધા હતા કે આ તમારો જે નાનો દીકરો રહ્યો ને એ રાજાઓનો પણ રાજા થશે, બધા એના પગમાં પડશે. અને ત્યારે ગર્ગાચાર્યજી એક વાક્ય એવું કહી ગયા હતા કે જ્યારે તમને વ્રજમાં, તમને કે બીજા કોઈ પણ નાના મોટા કોઈ પણ પ્રસંગે કંઈક આપત્તિમાં તમે આવો ને, મુશ્કેલીમાં આવો ને, ત્યારે આ બાળક પાસે જાજો, એની પાસે બધાય રસ્તા છે. ત્યારે તો ગર્ગાચાર્યજીના વચનોને બહુ વધારે પડતા એવું સમજી, અને ભલે આદર હતો પણ તેમ છતાં એમ થયું કે કઈ એવો મોટો થોડોક મારો દીકરો થઈ જાય, એવું વિચારીને નંદ બાબાએ જાતા કર્યા હતા. પણ અત્યારે હવે આ જ્યારે ગિરિરાજ ધરણની ઘટના બની ને, ત્યારે હવે નંદ બાબાને વચનો યાદ આવે છે કે ગર્ગાચાર્યજી કહી ગયા હતા ને એમાં જરાય કઈ ખોટું નથી. અને હવે તો જો ઓલી બધી લીલાઓ થઈ ને એમાં તો એવું હતું કે કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શી નહોતું, અથવા તો પ્રત્યક્ષદર્શી હતા તો નાના નાના છોકરાઓ હતા,
ઈ કદાચ એમ કહે કે ખાંડાણીઓ બાંધ્યું હતું, એ લઈને લાલો બે ઝાડની વચ્ચેથી નીકળો ને ઝાડવા પડી ગયા, અંદરથી બે પુરુષો નીકળ્યા ને પગે લાગીને આકાશમાં વયા ગયા. તો કેવા વાળા કોણ હતા? તો કે નાના નાના ડબુડિયા હતા. તો એ જે નજરે જોવા વાળા પ્રત્યક્ષદર્શીઓ હતા ને, એ નાના છોકરાઓ હતા. કોઈ એના ઉપર ધ્યાન દેતું નહીં, કોઈ એને ગંભીરતાથી લેતું નહીં. એટલે અત્યાર સુધી કૃષ્ણે ઘણી બધી લીલાઓ કરી તો ખરા, પણ એવી લીલાઓ હતી કે જે વડીલો એમ જ થાય કે હવે એવું થોડુંક કરે. કાનો દેખાતું તો ખરા કે પૂતના મરી ગઈ, તૃણાવર્ત મરી ગયો, બકાસુર ગયો, અઘાસુર ગયો, વત્સાસુર ગયો, ધેનુકાસુર ગયો, પણ છતાંય બધાને એમ થતું કે એ તો હવે એના જે કાંઈ કર્મ હશે એ પ્રમાણે મૃત્યુ એના થયા. લાલાએ એને માર્યા એવું કોઈને હજી મગજમાં બેસતું નહોતું કે આવું પરાક્રમ થોડો કૃષ્ણ કરી શકે. પણ જ્યારે આ ગોવર્ધન ધારણની લીલા છે, બધાએ પોતાની સગી આંખે જ્યારે નિહાળી ને, અને ત્યારે બધાને એમ થયું કે આહા, આ કોઈ સામાન્ય બાળકનું કાર્ય નથી. આપણી વચ્ચે તો હોય ન હોય આ પરોપકારી પરમાત્મા જ આપણી વચ્ચે બિરાજે છે. બધાને એની પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે. હવે ઇન્દ્રને શરમ આવી. 7 દિવસ થયા. એને એમ થયું કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, ભગવાનનો અપરાધ થયો મારાથી. અને ઇન્દ્ર માફી માંગવા માટે પોતાના ઐરાવત હાથી ઉપર બેસી અને વ્રજમાં આવ્યો છે. ભગવાનની સામે જઈને 2 હાથ જોડ્યા. પ્રભુ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને ક્ષમા કરો. ભગવાનને વંદન કર્યા અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી. રડતા રડતા ઇન્દ્રે 10 શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે. સ્તુતિ કરી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન, આ અપરાધ તો મારાથી થયો, પણ હવે પાછો આવો ને આવો અપરાધ ન થાય મારાથી. એવા કંઈક તમે આશીર્વાદ આપો, એવું કંઈક વરદાન તમે મને આપો. અને ત્યારે ભગવાને કીધું કે ઇન્દ્ર, આ તમારાથી જે થયું છે ને શું કામ થયું એ તમને ખબર પડી? તો કે ના ભગવાન. અને ત્યારે ભગવાને કીધું કે આ અહંકારમાંથી ઉપજેલું કર્મ છે. તમને અહંકાર હતો કે બારે મેઘો મારા તાબામાં છે, હું વરસાવું એમ વરસે, અને મેઘો જે પ્રમાણે વરસે ને એ પ્રમાણે દુનિયામાં તમામ જીવો છે એને એની અસર થાય. તમને એવું હતું કે મારા થકી જ બધું થાય છે, જગતનું સંચાલન તમારા થકી થતું હોય ને, એવો અહંકાર તમને આવ્યો. અને અહંકાર અને ભક્તિ એમાં ઓલી કહેવત લાગુ પડે કે એક મ્યાનમાં 2 તલવાર રહી શકે નહીં. જે હૃદયમાં અહંકાર છે, જે મનમાં અહમભાવ છે, હું પદ છે, મારાપણું છે, જે હૃદયમાં અહંકાર છે ને ત્યાં ભગવાનની ભક્તિ ટકે નહીં. એટલે હે ઇન્દ્ર, તમે નક્કી કરો કે કાં તો તમારા અંદર અહંકારનું સ્થાન રહેશે ને કાં પછી તમારા હૃદયમાં ઈશ્વર રહેશે. જો મને તમે હૃદયમાં રાખવા માંગતા હો તો અહંકારનો ત્યાગ કરવો પડશે. અને ઇન્દ્રે કીધું કે ભગવાન, હવે તો આ હૃદયમાં અહંકાર ક્યાંથી આવે? હવે તો માત્ર તમારું સ્વરૂપ જ આ હૃદયમાં ધારણ થશે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ક્ષમા માંગી. પણ એ જ સમયે પાછી કામધેનુ ગાય પણ આવી છે સ્વર્ગમાં. કામધેનુ ગાય શું કામ આવી? તો કે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવા માટે. શું કામ? તો કે ગાયોનું રક્ષણ છે ને એ કૃષ્ણે કર્યું. ગાયોને માન સન્માન અપાયું તો કૃષ્ણે અપાયું. ગાયો તો પહેલાય હતી, પણ ગાયોનું પૂજન, ગાયો નિમિત્તે યજ્ઞ, ગાયોને લીલો ઘાસચારો ખવડાવવામાં આવ્યો, સુંદર મજાનું સન્માન થયું. એને આગળ કરીને ગોવર્ધનજીની પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવી. એટલે સમસ્ત ગૌ વંશ વતી કામધેનુ ગાય એ ત્યાં ભગવાનનું અભિવાદન કરવા માટે આવી છે. ભગવાનને 2 હાથ જોડી કામધેનુ ગાયે પણ કીધું કે ભગવાન, તમે અમારા ગાયોના સાચા ઇન્દ્ર છો. આ ઇન્દ્ર રાજા તો સ્વર્ગના સાચા, એ દેવતાઓના રાજા એ ખરા. મનુષ્યો એને કદાચ દેવરાજ કહે તોય વાંધો નહીં, પણ હે ભગવાન, અમારા જો સાચા ઇન્દ્ર હોય ને તો એ તમે છો. અને આજથી હું તમને એક નવું નામ આપું છું. ભગવાનને એક પદ આપવામાં આવ્યું, ગવામ ઇન્દ્ર, ગાયોના ઇન્દ્ર. એટલે ભગવાનનું એક નવું નામ આજે પડ્યું છે. ભગવાનને કામધેનુ માતાએ નામ આપ્યું છે ગોવિંદ. બોલીએ ગોવિંદ ભગવાન કી જય. સ્વર્ગલોકમાંથી નારદજી છે, તુંબરુ છે, ગાંધર્વો છે, બધાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે.
શા માટે સ્તુતિ કરી? તો કે ભગવાનના 3 નામ આ લીલામાંથી આપણને મળ્યા. પ્રથમ નામ તો કે ગોવર્ધનનાથ, બીજું નામ તો કે ગિરિરાજ ધરણ, અને ત્રીજું નામ એ પણ ગ ઉપરથી જે કામધેનુ હતું, અને એ ગોવિંદ. નારદજી વગેરે સ્તુતિ કરી છે, પ્રણામ કર્યા છે. જેવી રીતે આપણે મહાદેવજી ઉપર અભિષેક કરીએ ને, એવી રીતે કામધેનુ ગાયે એણે પણ ભગવાન ઉપર અભિષેક કર્યો, અને જે ઇન્દ્ર રાજા હતા એમણે પણ ભગવાન ઉપર અભિષેક કર્યો. કેવી રીતે? તો કે કામધેનુ ગાયે પોતાનું દૂધ છે એ એમને અર્પણ કર્યું ભગવાનની ઉપર, એનાથી અભિષેક કર્યો. અને જે ઇન્દ્ર હતો ને, પોતાનો જે ઐરાવત હાથી હતો, ઐરાવત હાથીની 7 સૂંઢ, બધી સૂંઢમાં આકાશ ગંગાનું જળ ભરીને ઇન્દ્ર લેવો હતો, અને એ 7 સૂંઢ દ્વારા ભગવાન ઉપર આકાશ ગંગાના જળથી ઇન્દ્ર રાજાએ અભિષેક કર્યો. અભિષેક ક્યારે થાય? તો કે આપણને અત્યંત હૃદયમાં ભાવ આવે ને ત્યારે અભિષેક થાય. અમે બ્રાહ્મણો જ્યારે કોઈ પણ ભગવાનની, માતાજીની, મહાદેવજીની કોઈ પણની પૂજા અર્ચના કરાવીએ ને, ત્યારે મોટા ભાગે સામાન્ય પૂજા છે ને એ 16 પ્રકારના ઉપચારોથી થાય. ભગવાનનું ધ્યાન આવે, આવાહન કરવાનું આવે, ભગવાનને આસન આપવાનું આવે, પગ ધોવાના આવે, હાથમાં અર્ઘ્ય દેવાનું આવે, જલનું આચમન કરાવવાનું આવે. આ બધું 16 પ્રકારના ઉપચારોથી પૂજા થાય મોટે ભાગે. પૂજાના તો ઘણા પ્રકારો છે, પણ સામાન્ય રીતે 16 ઉપચારોથી પૂજા થાય. આ ઉપચારોમાં છે ને ક્યાંય અભિષેક ન આવે, છતાંય પણ તમે જુઓ કે અભિષેક થાય. અહીંયા પણ આપણે પૂજામાં અભિષેક થાય છે. તો એ અભિષેક થાય ને, એ શેના માટે થાય? તો કે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તત્વ પ્રત્યેનો વધારે પડતો જે ભાવ છે ને, એ ભાવ જ્યારે આપણે પ્રદર્શિત કરવો હોય ને, ત્યારે આપણે અભિષેક કરવાનો થાય. તો આવો પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે કામધેનુએ પોતાના દૂધથી, આકાશ ગંગાના જળથી ઇન્દ્રે ભગવાન ઉપર અભિષેક કર્યો છે, અને પોતપોતાના સ્થાને ગયા. થોડાક દિવસો પછી એકાદશી આવી છે. નંદ બાબા દરેક એકાદશી નું વ્રત કરે, અને એકાદશીનો નિયમ છે, મેં તમને કીધું હતું એમ, કે રાતના 12 વાગે એટલે ભાખરી ખાઈ લેવાય નહીં, ગાંઠિયા ખાઈ લેવાય નહીં. 11 પૂરી થાય, દ્વાદશી તિથિ ચાલુ થાય, એ જે દિવસે 12 ચાલુ થવાની હોય ને એ દિવસે, અથવા તો થઈ ગઈ હોય, કારણ કે તિથિ ક્યારે બદલે ને એનું કઈ નક્કી ન હોય. આ તમને ખ્યાલ હશે, છતાંય કહી દઉં. રાત્રે 12 વાગે છે ને અંગ્રેજી તારીખ બદલે. સવારે સૂર્ય જેટલા વાગે ઉગે ને, ક્યારેક 6 વાગે ઉગતો હોય, ક્યારેક 7 વાગે ઉગતો હોય, ક્યારેક 7:30 ઉગતો હોય. ઋતુ પ્રમાણે, સમય પ્રમાણે સૂર્ય વહેલો મોડો ઉગે, રોજ 6 વાગે ન ઉગી જાય. તો એ જ્યારે ઉગે ને ત્યારે વાર બદલે. સૂર્ય ઉગે ને ત્યારે વાર બદલે. સોમનો મંગળ થાય, મંગળનો બુધ ઇત્યાદિ. પણ તિથિ ક્યારે બદલે? તો કે તિથિ ક્યારે બદલે એનું કઈ નક્કી હોય નહીં. દિવસની બદલે, સવારે બદલે, બપોરે બદલે, સાંજે બદલે, અડધી રાતે બદલે, તિથિ ગમે ત્યારે બદલે. એટલે 11 નો વ્રત તમે રહ્યા હોય, પછી 12 ની તિથિ પછી રાતે 12 વાગે ફરી જતી હોય તોય ભલે, બીજે દી સવારે ફરતી હોય તોય ભલે, બપોર પછી 12 બેસતી હોય તોય ભલે. પણ જે દિવસે 12 હોય ને તે દિવસે વહેલી સવારે તમારે તીર્થ સ્નાન કરવા તો જવું પડે, અથવા તો ઘરે એ નિમિત્તેનું સ્નાન કરવું પડે. પણ ક્યારે? તો કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. સવારે લગભગ તમે ગણો ને તો 4 થી 6 ની વચ્ચેનો સમયગાળો, એને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય. એમાં તીર્થ સ્નાન કરવું પડે. એ નિયમને નંદ બાબા કાયમ અનુસરતા. 11 કરે, નંદ બાબાનું જોઈ અને રાજા 11 કરે તો પ્રજા 11 કરે. તો એનું જોઈને કેટલાય ગોવાળિયા હતા, એ પણ 11 કરતા. પછી નંદ બાબાનો નિયમ કે દ્વાદશી તિથિ બીજે દિવસે સવારે વહેલા પરોઢિયે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા માટે જવાનું. યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા જાય, ત્યાં જે કોઈ યાચકો હોય, કોઈ બ્રાહ્મણો હોય, કોઈ સાધુજનો હોય, તો બધાને દાન આપે, દક્ષિણા આપે. કોઈ દેવ મંદિર હોય ત્યાં જઈને દાન દક્ષિણા આપે, અને નદી કાંઠે બેસી અને નારાયણનું ધ્યાન કરે. 11 ના દેવતા લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન છે. બધી તિથિઓના ભગવાન હોય, બધા વારના ભગવાન હોય. આપણે કેમ કઈ શનિવાર, મંગળવાર તો કે હનુમાનજીનો, કઈ ને રવિવાર તો કે માતાજીનો, સોમવાર તો કે મહાદેવજીનો. એવી રીતના બધી તિથિઓ હોય ને તિથિઓના ભગવાન હોય બધા. એમ 11 ના લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન છે. તો
તો એનું ધ્યાન ધરે. આ ત્રણ વસ્તુ કરે. તીર્થમાં સ્નાન કરે, નદી કાંઠે ધ્યાન કરે અને દેવા જેવું લાગે ત્યાં દાન કરે. અને એની સાથે સાથે નંદ બાબાની પાછળ પાછળ બીજા જેટલા ગોવાળિયા હોય 11 કરી હોય એ બધા પાછળ પાછળ જાય અને એ બધા પણ સ્નાન ધ્યાન દાન વગેરે યથાશક્તિ કરે. હવે આ 11 પૂરી થઈ. નંદ બાબાને રાત્રે ઊંઘ ઉડી. આકાશમાં જોયું ત્યારે કઈ ઘડિયાળ તો હતી નહીં. હજી મારા પિતાશ્રી વાત કરતા હોય કે મારા દાદા છે ને એમાં આકાશમાં અડધી રાતે ઉઠાડો ને ગમે ત્યારે અને આકાશ સામે જોઈને કહી દે કે રાતના 1:30 વાગ્યા. હવે તો બિચારા તારા જ નથી દેખાતા, એટલી લાઈટો થઈ ગઈ. પેલા તો આકાશમાં તારા અને નક્ષત્રોના સ્થાન ઉપરથી આપણા ગઈડાઓ જોઈને કહી દેતા. અને એવું નહીં, મારા દાદા ભૂદેવ બ્રાહ્મણ ને કાશીના વિદ્વાન હતા એટલે એવું નહીં. નો ભણેલા હોય ને એ ગાવડી ઉચારવા જાતા હોય ને કાં ખેતી કરતા હોય એવા કોઈ ગઢેરવને પૂછો ને તો એ આકાશમાં જોઈને કે આ હાથ રખી અહીંયા છે, એટલે કે સપ્તર્ષિ હાથ રખી અહીંયા છે ને એટલે રાતના લગભગ 2-2 જેવો ટાઈમ થયો છે. એની કોઠા બહુ જ હતી બધાય અને પ્રકૃતિ સાથેનો લગાવ હતો. તો તે દિવસે બહેનું એવું કે ગમે એ થયું હોય રાતના લગભગ 2 વાગ્યાની આજુબાજુ નંદ બાબાની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને કંઈક ભ્રમ એવો થયો કે લગભગ બ્રહ્મ મુહૂર્ત થવા આવ્યું છે. અને ભ્રમ એવો થયો અને જાગી ગયા. જાગી અને નિયમ હતો એમનો કે મંજીરા લઈ અને નીકળી પડે. મંજીરા વગાડતા વગાડતા યમુના કાંઠા તરફ પ્રયાણ કરે અને એવા એના જ્યાં મંજીરા સંભળાય ને ત્યાં હારે હારે બીજા ગોવાળિયાઓને નાદ સંભળાય એટલે એ પણ પાછળ પાછળ પોતાના કોઈ ઢોલક લઈને આવે, કોઈ કરતાલ લઈને આવે, કોઈ મંજીરા લઈને આવે અને આવી રીતે ભજન કરતા કરતા નીકળે ને એને કાંઈક કહેવાય. એ યાત્રા નીકળે એને કંઈક કહેવાય. રોજે રોજ નીકળતી પહેલા શું કહેવાય એને? પ્રભાત ફેરી. રોજ નીકળતી એટલે પ્રભાત ફેરી. તો બધાય ગોવાળિયાઓએ સાંભળ્યું કે ભાઈ નંદ બાબાના મંજીરા વાગ્યા એટલે બધાય પછી કોઈ કઈ આકાશ સામે જોયું નહીં, કોઈ ઘડિયાળી જોઈ નહીં અને નીકળી પડ્યા કે નંદ બાબાનો ટાઈમ પરફેક્ટ જ હોય. બધાય નીકળી પડ્યા અને યમુના કાંઠે પહોંચ્યા. પછી નિયમ એવો હતો કે રાજાને પહેલા સ્નાન કરવા દે, પહેલી ડૂબકી રાજા મારે અને પછી થોડીક વાર પછી બાકીના બધા ગોવાળિયા હોય દ્વાદશીનું સ્નાન કરવા માટે યમુનાજીમાં ધૂમકા મારે, ડૂબકીઓ મારે, સ્નાન કરે. જે સમયે નંદ બાબા યમુનાજીમાં અંદર પ્રવેશ્યા અને પહેલી ડૂબકી મારી એ સમય કયો હતો તો કે 3 વાગ્યા પહેલાનો સમય હતો. અને જેમ આપણે વસ્ત્રાહરણ લીલામાં જોયું ને કે સ્નાન કરવાના નિયમો, એમાં એક નિયમ છે ને સમય પાલનનો નિયમ પણ હોય કે રાતના 12 થી 3 માં તમે સ્નાન કરો ને એ સ્નાનને રાક્ષસી સ્નાન કહેવાય. ભોજનમાં હોય એવું 12 વાગ્યા પછી ખાવ ને એ પ્રેત ભોજન કહેવાય. આમ તો 7 વાગ્યા પહેલા જમી લેવાનું, એ પછી જે જમો એ બધું શરીરને નુકસાન કરે. પણ એ આયુર્વેદનો વિભાગ આખો જુદો થઈ ગયો, એની કથા જુદી થાય. એટલે અત્યારે આપણે કથાને અનુસરી તો 3 વાગ્યા સુધીમાં જે સ્નાન થાય એને રાક્ષસી સ્નાન કહેવાય. અને રાક્ષસી સ્નાન છે એ પાછો દેવનો અપરાધ છે. ક્યાં દેવનો અપરાધ છે? જે દેવનો અપરાધ ઓલી ગોપિકાઓએ કર્યો તો એ જ દેવનો અપરાધ અત્યારે નંદ બાબાએ કર્યો, વરુણ દેવનો. અને એટલે શું થયું કે તરત વરુણ દેવના જે અનુચરો હતા ને સેવકો એ આવી નંદ બાબાને જળની અંદર વરુણ લોકમાં લઈ ગયા. હવે આ બાજુ હજી તો અંધારું હતું. નંદ બાબા બહાર નીકળ્યા કે નહીં કોઈને દેખાણો નહીં, પણ નિત્યક્રમ પ્રમાણે બધાએ બાકીના ગોવાળિયાઓએ પણ ધુબાકા માર્યા ને બધાએ સ્નાન કર્યું. સ્નાન કરીને બધાએ બહાર અવતર્યા. એ બધાએ 3 વાગ્યા પછી નાવા પડ્યા હતા એટલે એ બધાએ અપરાધમાંથી બચ્યા. એ બધાએ નાઈન બહાર આવ્યા પણ નંદ બાબા ક્યાંય દેખાય નહીં. કોકે કીધું કે મને તો શંકા છે કે નદીમાંથી બહાર જ નથી આવ્યા. અને તરત જ હે રામ હે કૃષ્ણ કરતા બધા ગોવાળિયાઓ દોડ્યા. રામકૃષ્ણને બેયને ખબર આવી કે આવી રીતે બન્યું હોય એવું લાગે છે. અને કૃષ્ણ પેલા દોડ્યા છે. દોડી અને નદી કાંઠે જઈ સીધો ધૂમકો માર્યો. અને કૃષ્ણને શું ન ખબર હોય, સીધા ભગવાન પહોંચ્યા છે વરુણ લોકમાં, વરુણ ભગવાનની પાસે, વરુણ દેવની પાસે. અને હજી જ્યાં વરુણ દેવ નંદ બાબાના અપરાધનો કાંઈ દંડ કરવા જાય ત્યાં તો વરુણ દેવ ઊભા થઈ ગયા. શું તો કે એમણે જોયું કે ઓહો ભગવાન સ્વયં પધાર્યા, કૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે.
અને ભગવાન બધાયા ને એટલે તરત જ ત્યાં જઈ અને એના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા છે વરુણદેવી કે ભગવાન તમે કૃપા કરી મારા વરુણલોકને તમે પવિત્ર કર્યો. ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરી, ભગવાનને વંદન કર્યા. ભગવાન તમને બ્રહ્મ કહું કે પરમાત્મા કહું કે ભગવાન કહું? અને નંદ બાબા છે ને આ બધું જોવે છે કે આ શું થાય છે. આ આવો ભવ્યાથી ભવ્ય ને દિવ્યાથી દિવ્ય કોઈ દેવનો લોક છે, આ કોઈ આ સિંહાસન ઉપર બેઠેલા કોઈ મોટા દેવ છે. અને મારો કાનો આવ્યો 7 વર્ષનો બાળક, એ કાનો આવ્યો, ઊભા થયા, સામે ગયા, પગમાં પડ્યા, પૂજા અર્ચના કરી, સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા મારા દીકરાને. તો હોય ન હોય આ મારો દીકરો છે ને એ માત્ર ને માત્ર પરમાત્મા જ છે, બીજું કઈ છે નહીં. અને જ્યારે આ ખબર પડી ને ત્યારે હવે નંદ બાબાને એમ થયું, મનમાં એક લાલસા જાગી, સાત્વિક લાલસા, કે જો મારો દીકરો બ્રહ્મ હોય ને અને આટલા વર્ષ મને પિતૃભાવે એને મારા સામે જોયું હોય, તો હવે મારી જીવનની છેલ્લી ઈચ્છા એવી છે કે મારો દીકરો મને એના પોતાના લોકના દર્શન કરાવે. જો એ બ્રહ્મ હોય તો મારે બ્રહ્મલોકના દર્શન કરવા છે, અને જો એ નારાયણ હોય, વિષ્ણુ પરમાત્મા હોય, તો મારે વૈકુંઠ લોકના દર્શન કરવા છે. મનમાં ને મનમાં જ્યાં આવી વાત વિચારીને ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના પિતા નંદ બાબાનો હાથ પકડ્યો છે. અને જ્યાં જમણા હાથે ભગવાને અત્યાર સુધી નંદ બાબા દીકરાનો હાથ પકડી પકડીને બધાય જાતા હતા, આજે પહેલી વાર એવું બન્યું કે કૃષ્ણે નંદ બાબાનો હાથ પકડ્યો. જેવો હાથ પકડ્યો, નંદ બાબાની આંખો બંધ થઈ ગઈ, અને જ્યાં આંખ ખોલીને જુએ છે ચારે બાજુ પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ, જ્યોતિ જ્યોતિ જ્યોતિ, બીજું કાંઈ દેખાય નહીં, માત્ર પોતાનો હાથ પકડેલો પોતાનો દીકરો કૃષ્ણ. અને જ્યાં જુએ છે ને તો જે બ્રહ્મલોકની એને કલ્પના કરી હતી, જે સત્યલોકની કલ્પના કરી હતી, જે વૈકુંઠ લોકની કલ્પના કરી હતી, પોતાની નજર સામે એ અનંત લોકના ભગવાને દર્શન કર્યા છે. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા. અને એક દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ. અને માણસને અનુભૂતિ એકવાર થાય ને પછી મોટા ભાગે છે ને મૌન થઈ જાય. ત્યાં સુધી આપણે બધા બહુ બોલ બોલ કરતા હોય, પણ એકવાર હૃદયની અંદર ભગવાન બેસી જાય ને હાચે હાચા, અનુભૂતિ એકવાર થઈ જાય પરમાત્મા તત્વની, પછી તમે જો કેટલાય સાધુ સંતો છે ને આખી જિંદગી મૌન રહેતા હોય, બોલે જ નહીં કાંઈ. એવું નહીં પાટી લખીને દે, એવું નહીં ઈશારા કરે, એ કાંઈ નહીં. નહીતર કેટલાય મૌન રાખીને બેઠા હોય ને, હું તો ચાલુ છે, એને મૌન ન કહેવાય. એવા મૌન રાખવાય નહીં, તો કહું છું, તો બોલવું એના કરતા. પણ કેટલાય જે ઈશ્વરને પામી ગયેલા હોય ને એ બધા મૌન થઈ જાય અંદરથી, એને જગત તારે કઈ લેવા દેવા. તો નંદરાજાએ હવે ઉપરથી આવ્યા, ભગવાન એને લઈને પાછા યમુના કાંઠે પહોંચ્યા. પણ ગોવાળિયાઓ જોવે છે ને તો નંદ બાબાનો ચહેરો એટલો તેજસ્વી છે, એટલો દેદીપ્યમાન છે. ગોવાળિયાઓ 11 નું વ્રત કરતા હતા, એટલે એ પામી ગયા કે નંદ બાબા આવ્યા છે ને પણ કંઈક લઈને આવ્યા છે એની અંદર, કંઈક જોઈને આવ્યા છે, કંઈક દર્શન કરીને આવ્યા છે, કંઈક બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને આવ્યા છે. અને ત્યારે હવે ગોવાળિયાઓએ વિચાર કર્યો, જો ખરેખર આવું હોય ને તો ગોવાળિયાઓએ વિચાર કર્યો કે જો ભગવાને પોતાના પિતાને આ અનુભવ આપ્યો હોય, સાક્ષાત્કાર બ્રહ્મનો કરાવ્યો હોય, તો 11 તો આપણે રહ્યા છીએ. તો હે કાળિયા ઠાકર, હે કૃષ્ણ, હે મારા વહાલા, હે માધવ, તું અમને કેમ દર્શન ન કરાવ તારા લોકના? અને જ્યારે બધા ગોવાળિયાઓના મનમાં પણ આવો જ ભાવ ઉત્પન્ન થયો ને, અને ભગવાને બધાના મનોરથ જાણી લીધા છે. અને ભગવાન તો કૃપાળુ છે, ભગવાન તો દયાળુ છે. એને બધાય ગોવાળાને કીધું કે ચાલો આપણે બધા ફરી પાછા યમુનામાં સ્નાન કરવા જઈએ. ફરી પાછા સ્નાન કરવા માટે જેવા યમુનાની અંદર બધાએ પ્રવેશ કર્યો, અને ભગવાને એક ગોવાળાનો હાથ ઝાલ્યો અને બધાને કીધું કે બધા એકબીજાનો જમણો હાથ ઝાલી લ્યો. અને જ્યાં બધા એકબીજાના હાથ ઝાલ્યા અને ભગવાને એક ગોવાળાનો જ્યાં હાથ પકડ્યો અને બધાની આંખો બંધ થઈ ગઈ. અને જે દિવ્ય લોકના દર્શન નંદ બાબાએ કર્યા હતા, કૃષ્ણ પરમાત્માએ એ જ બ્રહ્મલોક, એ જ સત્યલોક, એ જ વૈકુંઠના દર્શન બધાય ગોવાળિયાઓને કરાવ્યા છે. બોલીએ દ્વારિકા
દ્વારકાધીશ બધાયના હૃદય કમળમાં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. ભગવાને વિચાર્યું કે મારા પિતાને દર્શન થયા, માતાને તો સમસ્ત બ્રહ્માંડના દર્શન બે વાર કરાવ્યા હતા ભગવાને. એકવાર માટી ખાધી ત્યારે ને એકવાર બગાસું ખાધું ત્યારે. તો એને સાક્ષાત્કાર પોતાના લોકનો કરાવ્યો, બધા ગોવાળિયાઓને પણ સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. અને હવે ભગવાન વિચારે છે કે હજી મારે એક સાક્ષાત્કાર કરાવવાનો બાકી છે. કોને કરાવવાનો છે? તો કે પૂર્વે મેં જેને વચન આપેલું છે ને એવી મારી ગોપીઓને હજી મારે મારા લોકના દર્શન કરાવવાના બાકી છે. ભગવાને વચન આપેલું, જ્યારે દીકરીઓ કાત્યાયની વ્રત કરતી હતી, વસ્ત્રાહરણ લીલા થઈ, ત્યારે કે હે ગોપીઓ, તમારા મનના મનોરથ મેં જાણ્યા છે. મારી સાથે રાસ રમવાની, મને પતિ ભાવે પામવાની તમને જે ઈચ્છા છે એ મેં મનથી જાણી છે. અને હું આજે તમને વચન આપું છું કે એક દિવસ શરદ પૂનમની રાત્રિ જ્યારે આવે ત્યારે તમારી બધાની સાથે હું મહારાસ કરીશ. અને એ શરદ ઋતુ આવી છે, શરદ ઋતુની પૂર્ણિમા આવી છે. અને ત્યારે ભગવાને વિચાર્યું કે હવે મારી બધી જ ગોપીઓને પરમાનંદની પ્રાપ્તિનું જો પરમાનંદની પ્રાપ્તિ જેને થાય ને એની આજુબાજુમાં શું થાય છે, કોણ મને જોવે છે, આ કાંઈ વસ્તુની ખબર હોય નહીં. નંદ બાબાની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ, હવે આજુબાજુ કોઈ પણ વસ્તુ બને ને કોઈ પણ ઘટના બને એને વિચલિત કરી શકતી નથી. કોઈ સુખમાં બહુ રાજી નથી થઈ જતા, કોઈ દુઃખ પડે તો વિચલિત નથી થઈ જતા. આવી જ પરિસ્થિતિ બાકીના બધા ગોવાળિયાઓની પણ થઈ. એ પણ બ્રહ્માનંદને પામી ગયા, એ પણ પરમાનંદમાં સ્થિત થઈ ગયા. માત્ર કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હૃદયમાં બીજું કઈ સમાય કેમ જ નથી, માત્ર કૃષ્ણ પરમાત્મા. અને જ્યારે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય ને, આવા પરમાનંદી કોણ કોણ થઈ ગયા? હમણાં આપણે જે ભજન ગાયું ભજનમાં આવી પરમાનંદી મીરા થઈ. એને ઝેરના કટોરા મોકલવામાં આવે ને કહેવામાં આવે કે આ ભગવાન જગન્નાથની પ્રસાદી છે, મીરા તમારે પી જવાની છે. અને એની સામે જોવે મીરા, અને મીરાને ન ખબર પડે. કહેવામાં આવ્યું કે વિષ છે, પીતા નહીં. અને ત્યારે તો મીરાએ કહી દીધું કે જગન્નાથની પ્રસાદીમાં ઝેર આવે ને મીરા ન પીવે તો મીરાની ભક્તિ ઉપર લાંછન છે. અને એ ઝેર વયું ગયું ને, એ ઝેરે કાંઈ 1% અસર ન કરી ને મીરાએ, ત્યારે મીરાએ હાથમાં કરતા લીધી, એક તારો લીધો ને ગાયું કે મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. એને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ, એને બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થઈ. અરે આપણો નરસિંહ મહેતા, જૂનાગઢના આપણા ગુજરાતનું ઘરેણું એવા નરસિંહ મહેતા ભગવાન કેટલી વાર આવ્યા, વિચાર તો કરો. 1 વાર ની, 2 વાર ની, 5 વાર ની, 50 વાર ભગવાન આવ્યા. એને બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હતી. સંસારની મોહમાયા છોડી દીધી હતી. મેં પહેલા દિવસે કીધું તું ને એમ કે ધર્મપત્ની વયા ગયા તોય કીધું કે ભલો થયું, ભાંગી જંજાળ સુખે બધી શું શ્રી ગોપાળ. અરે બીજા કોઈની જરૂર નથી, હું ને મારો કાનો. એનો એકતારો ને એની કરતાલ અને એનો કાનો સાંભળ્યો. આ બે શબ્દો નરસિંહ મહેતા કે મારો સાંભળ્યો અને મીરાબાઈ કે મારો ગિરધર ને ગોપાલ. તો એ પરમાનંદી થયા. આવા તો કેટલા સંત તુકારામ લ્યો, સંત એકનાથજી લ્યો, કેટલા નામ લેવા. ભક્તમાલની ચોપડી વાંચો, એમાં હજારો નામ છે કે જે ભગવાનના બ્રહ્માનંદમાં લીન થયા, ભગવાનની અંદર એક તાર થઈ ગયા. ભગવાન તો છે ને હરિજનવાસમાં ભગવાનના ભજન થતા હોય ત્યાં નરસિંહ મહેતા જતા. હમણાં ગઈકાલે જ આવ્યું ને કથામાં, એટલે મને થોડોક વિચાર આવ્યો. ગઈકાલે આવ્યું કે ભગવાને કીધું કે પિતાજી નંદ બાબાને સમજાવતા હતા કે યજ્ઞ ગોવર્ધનનો કરો. ત્યારે એમાં એવું આવ્યું કે પિતાજી બ્રાહ્મણોએ પોતાનું કાર્ય છે એ કરવાનું હોય, યજ્ઞ યાગાદી ને શિક્ષણ દેવાનું એવું બધું.
જે ક્ષત્રિયો છે એને ગાયોની રક્ષા કરવાની, અને બ્રાહ્મણોના કાર્યો શું તો કે ખેતી કરવી, પશુપાલન કરવું, આપણી જેમ બધા ગાયોને ને વગેરેને સાચવવાના, કોઈ વેપાર કરતા હોય, આ વૈશ્યોના કાર્યો. અને પછી એમાં એવું આવ્યું કે શૂદ્રોએ આ બધાની સેવા કરવી. એક બહુ મોટી ભ્રાંતિ છે ને, એને અહીંયા તોડવી પડે એવી છે. અત્યારે આપણે સનાતન ધર્મમાં એક બહુ ખોટી વસ્તુ પ્રચાર પામતી જાય છે, એને અહીંયા વ્યાસપીઠેથી અટકાવવી પડે એમ છે. ભગવાને ગીતાજીમાં કીધું છે કે ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણકર્મ વિભાગશઃ. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય અને શૂદ્ર, 4 વર્ણો જે છે ને, ચારેય વર્ણો ભગવાને સ્વયં બનાવેલા છે. અને અત્યારે વિધર્મીઓ છે ને, એક એવી ચાલ ચાલી રહ્યા છે કુટિલ, કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ 3 જ સનાતનમાં આવે. એ શૂદ્રો જે છે ને, શૂદ્ર જેને કહેવાય, એને ધીમે ધીમે હિન્દુત્વથી દૂર લઈ જતા જાય છે. એને અલગ રંગ આપી દીધો. પોતાની સાથે વધારેમાં વધારે એ લોકો રહે એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. અને એને કહેવામાં આવે છે, તમને જો આ લોકો બાકીના હિન્દુઓ રહ્યા ને, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય, શું કહે છે, તમે તો શૂદ્ર છો. શૂદ્ર એટલે હલકા તમને ગણે છે. પણ હકીકત મારે તમને એ કહેવી છે કે શૂદ્ર એનો અર્થ હલકું એવું નથી થતો. બીજો શબ્દ છે ક્ષુદ્ર. શુદ્ર અને ક્ષુદ્ર બેમાં ફેર છે. શુદ્ર એટલે તો ભગવાને બનાવેલી એક જાતિ, ભગવાને બનાવેલો એક વર્ણ. અને ક્ષુદ્ર એટલે હલકું થાય, શુદ્ર એટલે હલકું ન થાય. અને એટલે મેં થોડુંક ખાખતીયો મારો સ્વભાવ, એટલે પછી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરું. પછી મેં ત્યારે મારા ઉતારે બેઠા બેઠા, હું બહાર ક્યાંય જાઉં નહીં, કથા પૂરી થાય ને પછી મારે ઉતારે જવું, કાં કંઈક વાંચન કરતો ને કાં મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને આવું કંઈક ખાખાખોડા કરતો. એટલે તરત જ મેં એમાં સર્ચ કર્યું ChatGPT-માં મહારાજ, કે ભગવાન જેની પાસે સામેથી ગયા ને એવા શુદ્ર વર્ણના લોકો કોણ કોણ, એવા ભક્તો ક્યાં ક્યાં. અને તમે નહીં માનો, આવડું લિસ્ટ આપ્યું હોય ને ChatGPT-એ, શબરીથી ચાલુ કરી, નિષાદરાજ ગુહથી ચાલુ કરી, અને આપણા સંત રૈદાસ જે ચમાર હતા, અને ત્યાંથી લઈને મનીષભાઈ કનપ્પા ત્યાં સુધીની વાત આવી. મનીષભાઈ મને કીધું હતું કે તમે એક પિક્ચર જોજો. જો બ્રાહ્મણોમાં અમારે આવી વાત થતી હોય, પિક્ચર જોવાનું મને કીધું હતું. શું કામ? તો કે કનપ્પા નામ એ હતો શિકારી, અને આપણે જેને શુદ્ર કક્ષાના કહીને એ શુદ્ર કક્ષાના જ કામ કરતો, શિકાર જ કરતો કનપ્પા. પણ ભગવાનની કૃપા થઈ તો ભગવાન સામેથી જઈને એને મળ્યા. તો આ તો ખાલી મેં 2-4 નામ કીધા, આવા તો અસંખ્ય નામ છે એમાં. કે ભગવાન શુદ્ર હોવા છતાં એની પાસે સામેથી ગયા. અને મારે હકીકતમાં તો એમ કેવું પડે કે શુદ્ર હતા ને એટલે ગયા. આમાં નામ નરસિંહ મહેતા છે, એ નાગર બ્રાહ્મણ ખરા, પણ ભગવાન ક્યારે ગયા છે એની પાસે? તો કે જ્યારે એ પોતે પોતાનો એક તારો અને કરતાલ લઈને હરિજનવાસમાં ભજન ગાવા ગયા ને, ત્યારે ભગવાને જોયું કે આ તો ભક્તિની ક્ષમતા વાળો માણસ છે, આને કોઈ અરે કાંઈ જાતિ ધર્મ કાંઈ લાગતું વળગતું નથી. અને જ્યારે એને જોયું ને કે જીવ માત્રને સમાન ગણે છે આ નરસૈયો મારો, કેવું તો કે સિયા રામ મય સબ જગ જાની કરહુ પ્રણામ જોરી જુગ પામી, જીવ માત્રમાં મારા સીતારામ વસે છે, એવું નરસિંહ મહેતાને જ્યારે લાગ્યું ને, અને ત્યારે એ ભક્તની સાચી ઓળખ ભગવાનને થઈ. અને પછી ભગવાન 50-50 વાર એનું કામ કરવા ગયા. તો એક આ વસ્તુ મારે ગઈકાલની મને મગજમાં હતી કે શુદ્ર અને ક્ષુદ્ર વચ્ચેનો ભેદભાવ તમને બધાને કેવો. આપણે કહી છીએ ને કે આ હલકી કોમ, હલકા કોઈ છે જ નહીં. જો હલકા હોત તો વિદુર અને વિદુરાણીનો રોટલો ને ભાજી ખાવા ભગવાન ન ગયા હોત. જો કોઈ હલકું હોત તો સબરીના બોરા ખાવા, સબરીના ફળ ખાવા ભગવાન એની ઝૂંપડી સુધી લાંબા ન થયા હોત. ભગવાન પોતે ભક્ત હૃદયમાં સદૈવ નિવાસ કરે છે. જેના હૃદયમાં ભગવાન હોય એના શરીરને આપણે અપવિત્ર કઈ કેવી રીતે હોય? કદાચ જો મનમાં આવી કોઈ ભ્રાંતિ હોય તો આજ પછી કાઢી નાખો. તમે ગીતાજીને તો ખોટા ન કહી શકો ને. એમાં ભગવાન સ્વયં કહે છે કે આ ચારેય વર્ણો મેં બનાવેલા છે.
એક બાજુથી આપણે ભગવાનને વંદન કરવા, એક બાજુથી લાલજીને નવડાવીને ધોવડાવીને વાઘા પહેરાવીને સરસ મજાના લાડ લડાવી, અને એ જ લાલજી એમ કીધું છે કે આ ચારેય વર્ણો મારા દ્વારા બનાવેલા છે ને આપણે એમ કંઈક નહીં, આ હલકું વર્ણ કહેવાય, અમે એનો સ્પર્શ ન કરી, એને બનાવેલું ખાય નહીં. અને થાય છે એવું કે આના હિસાબે છે ને વિધર્મીઓને ફાવતું જડે છે. 3 વર્ણો જ રહ્યા. હવે આમ જો ને તો ચોથો વર્ણ ધીમે ધીમે આ મુખ્ય ધારાથી કપાતો જાય છે, સનાતન ધર્મથી આગો જતો જાય છે. અને એટલે વ્યાસપીઠનું એ કર્તવ્ય છે કે જે ભગવાને કીધું છે ને એ તમને કહેવું. યોગ્ય જ્ઞાન તમારી પાસે ન હોય તો યોગ્ય જ્ઞાન આપવું, એ જ વ્યાસપીઠનો ધર્મ છે. અને એટલે આ વાત થોડીક આડા પાટે ચડી, પણ આડા પાટે ચડાવીને આ વાત મારે તમને કહેવી જરૂર હતી. તુલસીદાસજી પાસે ભગવાન તિલક કરાવવા ગયા. એ ક્યારે ગયા તો કે તુલસીદાસજી મેં હમણાં કીધું ને એ પંક્તિ લખી કે સિયા રામમય સબ જગ જાની, જીવ માત્રમાં, મનુષ્ય માત્રમાં તો ઠીક, જીવ માત્રમાં જ્યારે રામ દેખાય, જીવ માત્રમાં જ્યારે શ્યામ દેખાય ને ત્યારે એ શ્યામ હૃદયમાં આવી બેસે. એટલે થોડીક આડવાત હતી, પણ આડવાત કરવી જરૂર હતી. ફરી પાછા આપણે કથાની અંદર પ્રવેશ કરીએ. અને ભગવાન હવે કહે છે કે મારી ગોપીઓ રહી ગઈ છે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરવામાં, એને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવવી પડે. અને એના માટે ભગવાને શરદ ઋતુની અંદર આસો મહિનાની પૂર્ણિમાને પસંદ કરી છે. શરદ પૂનમની રાત્રિ આવી, અગાઉ વચન આપ્યું હતું એનું પાલન કરવા માટે ભગવાને વૃંદાવનમાં જઈ યમુનાને કાંઠે કદમના જે વૃક્ષની નીચે કાયમ બાંસુરી વગાડતા, એ બાંસુરી વગાડવાની શરૂઆત કરી છે. પણ ભગવાનની મોરલી જે હતી ને, ભગવાનની વેણુ, ભગવાનની વાંસળી, ભગવાનની બાંસુરી, એના સમયે સમયે જુદા જુદા સૂર નીકળતા. અને એ સૂર પણ કોઈ એક માટે નહીં, અલગ અલગ અનેકો માટે નીકળતા. ક્યારેક ભગવાન પોતાના ગોવાળિયા મિત્રોને બોલાવવા માટે વાંસળી વગાડતા. એ વાંસળી ખાલી એના મિત્રોને જ સંભળાય, અને એ બધા આવીને કનૈયાની પાસે ટોળા વળી અને નવી નવી રમતો રમે. ક્યારેક એ કનૈયો છે ને એ ગાવલડીઓ માટે, વાછરડા માટે ને વાછરડી માટે વાંસળી વગાડે, અને બધી ગાયો જ્યાં ત્યાંથી દોડી દોડી અને કદમના ઝાડની ફરતે આવીને ઊભી રહી જાય ને કાનાની વાંસળી એક રીતે સાંભળે. ક્યારેક એ જ કનૈયો માત્ર પક્ષીઓ માટે વાંસળી વગાડે, અને આખા વનરાવનમાંથી ઉડી 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 અને મોર, પોપટ, ચકલા, કબૂતર, કાગડા બધાય પક્ષીઓ આવી અને ભગવાનની સામે બેસી જાય, ડાળીઓ ઉપર બેસી જાય, એક ચિત્તે ભગવાનની વાંસળીનું શ્રવણ કરે. અરે ક્યારેક તો કનૈયો છે ને માત્ર એ ઝાડવાને વાંસળી સંભળાવે, અને ઝાડવા છે જાણે કે ડોલવા લાગે એવી એ કનૈયાની મોરલી વાગે. એ કાનો ક્યારેક યમુનાના વહેતા જળને વાંસળી સંભળાવે, એના સુરો જે રેલાય એ યમુનાના જળ સુધી જ જાય, બીજે ક્યાંય ન જાય. અને એ જળ જ્યારે વહેતું અટકી જાય ને ત્યારે કાનાને પોતાની વાંસળી વગાડ્યાનો આત્મ સંતોષ પ્રાપ્ત થાય. જમના અટકી જાય વહેતી, એનું પાણી થંભી જાય, અરે સમય થંભી જાય. એવી એ પરમાત્માની મોરલીનો પ્રભાવ. અને દરરોજ ગોપિકાઓ છે ને એ સાંભળે કે કાનાની વાંસળી વાગી, પણ હજી એમાં એકેય ગોપીને એવું નતું સંભળાણું કે કાનાએ મારા માટે વાંસળી વગાડી. એકેય ગોપીને એવું સંભળાતું નતું કે કાનો મને બોલાવે છે, મને પુકાર કરે છે. અને બધી ગોપીઓને તો સંભળાવવાની નહોતી વાંસળી. કોને સંભળાવવાની હતી? જેટલી ગોપીઓએ કાત્યાયની વ્રત કર્યું હતું, કાત્યાયની મહામાએ મહાયોગી ઈશ્વરી આ મંત્ર બોલી, અને જેણે જે ગોપીએ કૃષ્ણને પોતાના પતિ તરીકે માંગ્યા હતા ને એટલી જ ગોપીઓને રાસ માટે આમંત્રણ દેવાનું. અને એ સમય આવ્યો અને ભગવાને પોતાના અધરોષ્ઠ પર બાંસુરીને મૂકી છે, ફૂંક મારી છે, અને વાંસળીના સૂર રેલાણા ક્લીમ 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 એવા માત્ર ગોપિકાઓને આમંત્રણ આપતા સૂરો જ્યારે કાનાએ રેલાવ્યા, અને એ સૂરો વહેતા 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 વ્રજમાં ગયા, વનરાવનની અંદર ફેલાણા. અને જેટલી ગોપીઓએ ભગવાનને પતિ તરીકે માન્યા હતા બધીઓના કાન સુધી એ વેણુનો નાદ ગયો છે. અને ગોપીઓ ભેલી થઈ કે મારા કૃષ્ણે મને બોલાવી, જાણે કે પોતાને એકને જ આમંત્રણ છે ને એવું એ દરેક ગોપીના મનમાં ભાવ થયો. ગોપીઓ ગાંડી થઈ છે, કોઈ
રસોઈ બનાવતી હતી, રસોઈ બનાવવાનું છોડી દીધું છે, ચૂલો ઠારવાનું ભૂલી ગઈ. કોઈ પોતાના બાળકને દવડાવતી હતી, બાળકને નીચે મૂકી દીધો છે. કોઈ તૈયાર થતી હતી તો આંખમાં લગાડવાનું કાજળ ગાલે ઘસવા લઈ ગઈ. કોઈ વસ્ત્રો પહેરતી હતી તો વસ્ત્રો પહેરવાનું ભાન નથી રહ્યું. કોઈ આભૂષણ પહેરતી હતી તો આભૂષણ, ગળાના આભૂષણો પગમાં, પગના આભૂષણ હાથમાં, હાથના આભૂષણો માથા ઉપર મૂકી દીધા છે. કોઈ પોતાના સાસુ સસરાની કે માતા પિતાની ચરણ સેવા કરતી હતી એ મૂકી દીધી છે. કોઈ પોતાના પતિના પગ દબાવતી હતી એ છોડી દીધું છે. અને ગોપીઓ નીકળી પડી છે વનરાવનની અંદર, કદમના ઝાડની નીચે ભગવાનની આ વાંસળી વગાડે છે. કોઈ કોઈને પતિ અટકાવી, કોઈ કોઈને પોતાના ભાઈઓએ પિતાએ બધાએ અટકાવી. અને આ ન શુભે એમ કરીને જ્યારે બંધ ઓરડામાં પૂરી દીધી ને, અને એ બધી ગોપીઓએ સમાધિમાં સ્થિત થઈ અને મનથી કૃષ્ણને મળવા માટે નીકળી પડી છે. કોઈને દેહ ભાન રહ્યું નથી. બધી બસ જે દિશામાં જાણે કે વશીકરણ થયું હોય ને એ બધી ગોપીઓ ચાલી નીકળી છે યમુના નદીના કાંઠે. બધી એમ છે કે કૃષ્ણે મને એકને જ બોલાવી છે. અને જ્યાં ત્યાં પહોંચી છે ને બધી ગોપીઓ, અને ભગવાને જોયું કે બધી ગોપીઓ આવી ગઈ અને ભગવાને પોતાની વાંસળી વગાડવાનું કરી દીધું. અને ત્યારે બધી ગોપીઓને ભાન આવ્યું કે હું એકલી નથી, આ તો બધી ગોપીઓ આવી છે. અને ત્યારે કાનુડાએ નાટકીય તો છે બોલાવી છે એને જ, પણ છતાંય ગોપીઓની પરીક્ષા કરવા માટે શું કહે છે કે હે ગોપીઓ, અડધી રાત્રે 12 વાગ્યાના સમયે આવા જંગલમાં તમે બધી એકલી આવી? તમારા માતા પિતાએ કે ભાઈઓએ પતિઓએ કોઈ તમને રોક્યા નહીં? હે ગોપિકાઓ, આવા સમયે તમારે અહીંયા આવવું યોગ્ય ન કહેવાય. તમારા પતિઓને છોડીને અહીંયા આવો એ તમારા માટે યોગ્ય ન કહેવાય. તમે બધી પાછી જાઓ. અને ત્યારે ગોપીઓ બધી ભાંગી પડી, રડી પડી છે. રડીને કીધું કે પરમાત્મા, એક તો વાંસળી વગાડીને બોલાવો છો અને પાછા ઘરે જવાનું કહો છો. ભગવાન, આવા કઠોર ન બનો. તમે અમને એક દિવસ વચન આપેલું કે જે દિવસે શરદ પૂનમની રાત્રિ આવશે ને, હું તમારી સાથે મહારાસ કરીશ અને રમણ કરીશ. તો આજે એ દિવસ છે ને તમે જ અમને બોલાવ્યા છે, એટલા માટે અમે આવી છે. અને આ રાસના નિમંત્રણને સ્વીકારીને અમે આવી છે. તો ભગવાન, તમે અમારા ઉપર આટલા બધા કઠોર ન થાઓ, મહેરબાની કરીને. અને જ્યારે રડવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે ભગવાને એના ઉપર અત્યંત કૃપા કરી છે અને કીધું કે ગોપીઓ, હું તો માત્ર તમારી પરીક્ષા કરતો તો, ખરેખર તમને રાસ રમવા માટે જ મેં આજે નિમંત્રણ આપ્યું છે ને એના માટે જ આમંત્રણની મોરલી જ તમારા માટે વગાડી છે. અને ભગવાન રાસ કરવા માટે તૈયાર થયા. આ રાસ છે શું? આપણે દરરોજ રાસ લઈ છીએ કથામાં. શું કામ? આ રાસ છે ને ભગવાન સાથે એક તાર થવાની વાત છે. ભગવાનની સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાની વાત છે. આ રાસ એટલે કઈ એવું નથી બધાય કથાકારો રાસ લેવડાવતા હોય. ઘણા તો બહેનોમાં તો ખાસ એ તો રાહડા લેવા જ કથામાં જતા હોય. મારે છેલ્લી કથા હતી ને રાજકોટમાં, પારિવારિક કથા હતી, તો ત્યાં બપોરે 11 વાગે પોથી પધરાવવાનું થયું. ત્યાં સુધી બધા એવા રહીમાં ને તો 9 ના બધે 11 વાગ્યા. 11 વાગ્યાના જે મહાત્મ્યની શરૂઆત કરવાની થાય ને ત્યાં એક બેન મારી પાસે અહીંયા વ્યાસપીઠે આવીને કે મહારાજ રાસ લેવડાવો ને. અરે મેં કીધું મૈયા, હજી કથા તો ચાલુ કરવા દો, માહિતમ તો કરવા દો મને, પછી રાહડા રોજે રોજ લેવાના જ છે. પણ રાસનું મહત્વ છે, પણ ન સમજતા હો ને તો હું તમને કહેવા માંગુ છું કે રાસ છે ને એ બીજું કઈ નથી, પરમાત્મા સાથેનું તાદાત્મ્ય સાધવાનો અવસર છે. એ અનુભૂતિનું વિશ્વ છે, કોઈ મનોરંજનની વાત નથી. એવું નથી કેટલા એમ કહેતા હોય કે અડધી કલાક રાહડા લેવડાવે મહારાજ એટલે શું, તો કે અડધી કલાક એને કથા ઓછી વાંચવી. કેટલા કહેતા હોય અમને એવું.
કે આ હારું મારે તમે અડધી કલાક રાહાડા લખતા લીલીએ ને તમારે કથા વાંચી વાંચવી, પણ એને ખબર છે કથા અમારે રોજની 10 કલાક વાંચવી હોય છે. જો તમે બધા બેહતા હો ને તો હું 10 કલાક અહીં સતત બેસી રહેવા તૈયાર છું. સામે વાળા સાંભળવા વાળા બેહવા જોઈએ ને. તો અમારે તો 4 ને 5 કલાક ઓછી પડતી હોય છે. 12 સુધીનું સત્ર છે. આપણે રોજ 1 વાગે, કાલે આપણે 9 વાગે નવરા થયા હતા અહીંથી. અમારે તો રાસ ન લ્યો ને તો અમારે જાજી કથા થાય, પણ રાસ એ ફરજિયાત છે. શું કામ રાસ ફરજિયાત છે? તો કે રાસ છે એ કૃષ્ણ સાથે, પરમાત્મા તત્વ સાથે એકાત્મ સાધવા માટેનું સાધન છે. હૃદય એની સાથે એકતાર થઈ જાય. ગઈકાલે આવી જ દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ હતી. કાલની કથા જ્યારે ચાલુ થઈ ને એ દરમિયાન કથા ચાલુ થઈ ત્યારે થોડુંક મન ભારે હતું. એક તો મારો ભાઈ બેઠો ને, નાનો ભાઈ, કંઈક થોડુંક એને મન થોડુંક ભારે ભારે કર્યું હતું આવતા વેત. એના પિતાજી નો ફોટો અહીંયા રાખ્યો છે. મારા માસા થાય, મને બહુ લાડથી રાખતા. હું જઈએ જાઉં એટલે મારો હાથ પકડીને કે આમ પગ પકડીને જ બેહાડી રાખે. હું એવું ન જાઉં ને, અને વાતું કરે તો હાથને પગ પકડીને જ વાતું કરે, અને એટલા ભાવથી એટલા પ્રેમથી વાતું કરે. અને કદાચ એને કાલે પૂજા કરી અને અહીંયા સામે ઊભો ઊભો રોતો. હું આવ્યો ને ત્યારે મેં જોયું અને ખબર પડી ગઈ કે આજે એને ભાવ આવ્યો છે, પોતાના પિતા પ્રત્યે ભાવ આવ્યો છે. અને હૃદય પડેલા હોય ને એટલે એને ભાવ આવે તો મને આવે. મેં કીધું કે તું એક જ પૂજા કરીશ? હું પૂજા કરું છું. મારા માસા હતા, હું પૂજા કરું છું. હસુવદાને હું રોજ એક ફૂલ ચડાવું. મારા કાકીનો ફોટો છે, જેને જેને પરિચય છું ને એ બધા પિતૃઓના ફોટાને હું ફૂલ ચડાવું, હું પગે લાગું. એટલે સવારે એક તો પેલા એને થોડો અંદરથી ભાવ એવો ઉત્પન્ન કર્યો હતો. કારણ કથાનો પ્રારંભ થયો ને ત્યારે થોડોક એટલો ભારમાં હતો, અને એમાંય બીજો એવો ને એવો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. કાલ જ્યારે કીર્તન ચાલુ થયું ને, અહીંયા પ્રદક્ષિણા ચાલતી હતી. વિશાલભાઈ સરસ મજાનું હૃદયસ્પર્શી ગોવર્ધનનું કીર્તન ચાલુ કર્યું, અને જે બેન સવારે આવી અને અહીંયા ભગવાનને શણગારી ગયા ને ફૂલથી સરસ મજાના, નામ તમારું મને આવડતું નથી, પણ મેં જોયું કે તમે એકલા ઊભા થયા અને દુનિયા આખીને ભૂલી, અને જે મીરાએ આસપાસનું કાંઈ વિચાર્યા વગર જેવું કીર્તન કર્યું હતું ને, કે કોઈ છે કે કોઈ નથી, કે આવડે છે કે નથી આવડતું, રમતા આવડે છે કે નહીં, ઠેસ લેતા આવડે છે કે નહીં, બધું વિસારી અને જેમ મીરાએ કીર્તન કર્યું હતું ને એમ બેન કાલ તમે છે ને એ કરતા લઈને રમતા હતા, અને તમને જોઈને મને મીરા યાદ આવ્યા. અને કાલે એને હિસાબે હું બેઠો એને પેલા મારા ચહેરા ઉપર સ્મિત આવ્યું. તમને જોઈને તમારી અંદર મીરા દેખાણા મને, અને એ સ્મિત આવ્યું ને એને હારે હારે પાછા મારી આંખમાં જળજળી આવ્યા. કારણ કે મારી કથા એ જો માધ્યમ બને અને કોઈના હૃદયમાં આવી રીતે કૃષ્ણ થોડો ઘણો અંદર જઈને બેસી જાય ને, એટલે એને હું મારી કથાની સફળતા માનું. બાકી હું કઈ 100, 200, 500 કથા કરીને બેઠેલો માણસ નથી. આ 7મી કથા માત્ર મારી છે, કઈ સેંકડો કથા નથી કરેલી મેં. પણ મને એમ થાય કે મારી કથા હોય અને મારી કથા સાંભળીને અથવા તો મારી કથાનું સંગીત સાંભળીને કોઈના હૃદયમાં આવી જ રીતે રામ વસે, કોઈના હૃદયમાં આવી જ રીતે કૃષ્ણ વસે. અને ગામને દેખાડવા નહીં, દુનિયાને દેખાડવા ભૂલી જવી બધી વાતો. કૃષ્ણને રાજી કરવા માટે કોઈ આવી રીતના પાગલ બનીને રમે ને, કોઈ આવી રીતના ગાંડી થઈને મીરા થઈને રમે ને, એ રાધા થઈને રમે, એ ગોપી ભાવથી રમે, એ મારા માટે સૌથી મહત્વની વાત છે. બાકી તો હેરાન થવાનું તો જિંદગીમાં લખેલું જ છે બધાને. એ બધું ભૂલી જાઓ. તમે ક્યાં આવ્યા છો, તમે કોના સન્નિધિમાં છો, તમને કેવા કૃષ્ણની સોબત મળી છે, તમને કેવી કથા મળી છે, આ બધું જો મનમાં રહ્યા તો જે હેરાન થયા હોય ને બધું ધોવાઈ જાય. અને રાસ એટલા માટે આજે મહારાસ છે ભાઈ, આજે મહારાસમાં બધાય રમવાનું છે. જેટલા હાજર છે ને એ બધાય રમી નો કે બધાય ઊભા થઈને ખાલી ભગવાનને તાલીથી મનાવવાના છે. પણ આજે આપણે મહારાસ કરશું, પાણી પી લ્યો, અને ત્યાં આપણે હળવે ચાલુ કરી અને એક સુંદર મજાનો મહારાસ કરવાનો છે, જેમાં કૃષ્ણ રમ્યા હતા, જેમાં ગોપિકાઓ રમી, અને એક ગોપી અને એક કૃષ્ણ
બધાએ ભગવાનની સન્નિધિ પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાને પોતાના વચનને પૂર્ણ કર્યું અને ગોપીઓને પણ દિવ્ય આનંદની અનુભૂતિ કરાવી. એને પણ પરમધામના દર્શન કરાવ્યા, બ્રહ્મલોક સત્યલોકના દર્શન કરાવ્યા, અનંતલોક અનંત જ્યોતિના દર્શન કરાવ્યા. એવો એ મહારાજ એ પણ આજે આપણે કરશું. બધા આપણે મહારાજનો લાભ લઈશું. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. જેના ભાગ્યમાં મહારાજ છે એ બધા અત્યારે ઉપસ્થિત છે. જેના ભાગ્યમાં થોડો ઘણો હશે એ રાસ સારું હોય છે ત્યાં દરમિયાન આવી જશે. અને જેના ભાગ્યમાં આજનો મહારાસ નથી, કૃષ્ણ એને બીજી કઈ પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે એવા ભાવ સાથે બધા મહારાસમાં જોડાઈએ. આવી જાજો બધા.